बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु फ़ज़्ल सलात लिवक़्तिहा। फ़ज़ीलत द मांज़ो पख़्पल वक़्त यानी कम वक़्त चे अल्लाह और रसूल द मांज़ो द पारा मुतअय्यन करे दे दागे हो मंगवेलियो तफसील च दागे अवल व आखिर खोदलियो। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम अवल व आखिर ओ खोदल न अवल व आखिर दा टोल मियज़ की वाखले दा टोल दागे दा पारा मुअय्यन वक़्त ते न पदे मुतअय्यन वक़्त के मुंज़ सिकल सड़े कई दागे सुम्र फ़ज़ीलत ते। अहले इल्म खुखरी बिलखुसूस कम खलक च इमामान दी ना तो दे बाप के अगर एक नंबर दे तक दा फ़ायदे अगी टोले अगस्ती दे तासु केम च केम इमामान नहीं ना गजान मान इमामती मुसल्लत के जान मान दे तो मंग वालिद से बमुंग तदा आखिरी खबर को तासु खास मुंस कहेगा ना तो चा पसे बे गए पतन लगी संग भाई और कल बजे कल बन जाए न खदारा जखपले इमामती के खुदा अल्लाह द रज़ा द पारे गए न खपलवम पाबंद या खल्क तवम यो मुत्तबे सुन्नत इमाम मिलूश दा ग्रान कार दे इमामती ढेर मुश्किल कार दे खुबार के द जान द मुज़गुजार कौल द पारा दा ढेर बेहतरीन चीज़ दे ढेर बेहतरीन चीज़ यो दे द अवल वक़्त फ़ज़ीलत ते खुदा च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मुंजुन व अवल वक़्त के कोल अलबत्ता ज़मुंग इलाक़ों के दा मसला दा च मुंग माखाम मुंज दुमरा अवल वक़्त के कहूँ चिरागे मिसाल निशी पेश करे बसंग च अज़ान ख़दमी के फ़ौरी मुंज शुरू गो रोज़ा के अगर च अगर बया नीमा नीमा घंटा लेट की खुदा ज़मुंगा दोगलापन दे दोगली पॉलिसी दा सुन्नत इत्तिबा न दा या रोजा की मुंग द सहर मुंज दुमरा वक्ती को चे शोरोम रणा के को ख़तम पर रणा शोरेम पर तैयारे के को ख़तम पर तैयारे के को तराजुई हमारी रचा मज़हब दे रहा न मैदार मर्दान दो लमा मज़हब न तबल चाहे मज़हब को निश्तर चे अवाम टोल जुमात की वसमख के और मुंज शुरू होगा ता खिलाफ सुन्नत थी मुंज बसड़े शुरू कई परणा के और रसई वे पत्यार के द अहनाफ मुहक्क़क़ मज़हब हाँ शुरू कई वे पत्यार के और ख़त्मई वे परणा के द अहनाफ मुहक्क़क़ मज़हब दगरे कमचे किताबुल शरह मानिल आसार के इमाम तहावी लिखले रहमहुल्लाह ता मुहक्क़क़ मसलक थे यो दखल को आरा दे जुदा खबर तो बार के हदे की फ़ज़ीलत खई फ़ज़्ल सलात लिवक़्तिहा। हद्दसना अबुल वलीद हिशाम इब्नु अब्दुल मलिक मुहद्दिसम दे हिशाम बिन अब्दुल मलिक क़ाल हद्दसना शुअबा बिन अल हज्जाज क़ाल अल वलीद बिन अल अय्ज़ार अख़बरनी क़ाल समेअतु अबा अमर अश-शैबानी अबू उमर अश-शैबानी साद बिन इयास साद बिन इयास यक़ूल हद्दसना साहिब हाज़िहि दार दादा हदीस यो अंदाज़ दे कता तो यो सड़ी भी चे दे कोर मालिक मात खबर करे रात तदा कोर मालिक न पेजने न शरान दागे खबर से हैसियत निश्ता मन हुआ ये गम न पेजनी मुमकिन दागा दबल पूरी दगा टाइम के रागर यलता न होती रिश्तेदारी नसूल हदीस लिहाज सरा दा हदीस काबिल कबूल नहीं ब्या लेकिन दे हदीस मतन के यो जुमला दा अशार इला दार अब्दुल्ला खबर समझो इशारे उकड़ा कोर दा अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु मतलब दारे चे अबू आमर शैबानी अगवई चे माता दी कोर मालिक यानी अब्दुल्ला इब्न मसूद इश्तिबा ख़त्म शो इबहाम ख़त्म शो के इबहाम व इश्तिबा वे न ब्यावदा हदीस मुनक़ते गणे के दो ठीक है तो इबहाम निश्ता इनक़िता निश्ता
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیہ وسلم نا. امام ابن دقیق العید د لوی عالم دی او دا هغه کتاب احکام الاحکام، الفاظ چې ګمی دا صحیح قتل پکاري. دا کم ملګری چې زمونږ عربیت نواقف تی نه پکار دی چې دی ورسره دا شرح د امام حافظ ابن حجر اسقلانی ګوري، زو ماغي بنیاد باندې حوالے خیم دیکھے فائدہ دائی چې طلباء کتاب مو پیجنی او پدې هم پوښی چې را مسله خلق څنګه معلومي کم نه معلومي. دلته کې حافظ ابن حجر لیکي چې فيه الاکتفاء بالاشاره المفهمه عن التصریح، دیکھے تصریح دنم نه گئی پر حدیث کې بلکہ حدثنا صاحب حاضح الدار وئی و دے کے اشارہ دا اکتفا کی پہ اشارہ کہ نائبان تصریح نہ گئی، لیکن چونکہ اگر اشارہ دا سے دا چاہ اگر التباس نہ پیدا گئی تو دے چاہ دا خبرہ نقل گئی دا متقدمین و طریقہ رہا سمنگا مر گئے رہے گا نا سمین صاحب مفتی سمین ناغوی چې ما چاته پوسو کې دا څوک دی خوارسي سره ډېر لچی حواله ورسره ښي بیمار دی چې او دا دې دپاره ښي چې خلک غلا نه کوي. یعنی سټیشن تا د څوک نه ښي، سټیشن خولو کې دا فایده چې انسان بالکل نصف النهار کې چې څنګه سپوږمۍ که نه نور پړقي و دکه شان نصف النهار کې بولاړی تا ته بار شیمالي وي چې دا فلاني ویلي دا فلاني ویلي او چې دغه شانتي حواله نه نو بیا خلک د خپل استاد نه څه شی جوړ کړي چېرې دا خو ډېر لوی علم دی. علم د هغه نه وي بیچاره، علم د بل چایي خو د هغه په خوله باندې راځي. په کار دا دی چې مونږ د علم د برکت قایل شو. علم کې برکت کله راځي؟ امام قرطبي وایي الله غیر راځي چې د کم ځای نه مونږ فایده اخیستي چې د هغې حواله ورکړو. دا کتاب چې تاسو ګورئ فتح الباری دیکھے وا قدم پا قدم باندې د محدث نوم لیکلی او قال فلان قال فلان قال فلان ولې دا غلا نه شو کولی چې قال فلان لرې کړی بس هر څه خپله کاته کې چوله. دا زمونږ د دې دور مرض دا دی چې دی کې یو سړی څه وایي نو هغه دا نه وایي چې دا فلان کی کتاب لیکلی دی یا فلان کی عالم لیکلی، هر څه دی په خپله کاته کې اچوي. او د هغې وجه دا چې دلته کې ذهن کې کم شی دی که نه هغه ډېر خطرناک دی. تکبر راغله دی، نعوذ بالله تکبر راغله او د هغې د وجې معامله خرابه ده. دی کتاب باندې بعضې خلقو کار کړی دی خو کار ما کتل نه دی. اوس فتح الباری باندې خلقو کار کړی دی، کتل پکار دی چې پای کې څومره کمې طریقې سره هغې د دې حوالې ټولې تلاش کړي سې پرېښې دي. ځکه اکثر چې دی کومې حوالې ورکړي هغه کتابونه الحمدلله موجود دي. ضرورت د دې خبرې چې انسان هغه حوالې هلته تلاش کړي او دلته فوټ نوټ کې هغه ولیکي. خو دا د علم یو ډېر لوی خدمت دی. خو دا دی چې هغه زمونږ د استاد محترم ډاکټر عبدالقادر سلیمان الله دې ښه ساتي هغه به ویل ښکاري داسې چې الله موږ نه ناراض شوی دی، من حیث القوم الله موږ نه ناراض دی. د دې وجې نه موږ نه علمي کارونه نه کېږي، د دنیا کارونه رانه ډېر ښه کېږي. یو بل ته کافر ویل مشرک ویل دا د ګس لاس کار دی. اصل کار چې کوم دی د پوهې کار دا پکار دی. دا د کتاب نوم دا تا ته وخت چې د احکام غونده ښکاري. دا خلک به یې د څه احکام الاحکام د لومبني الف حمزه چې دی زیر دی احکام دی. احکام الاحکام څه معنا؟ د احکام و استحکام د شرعي احکامو مضبوطول. احکام الاحکام دا مطلب. ابن دقیق العید ډېر لوی عالم دی، عمدة الاحکام شرح د لیکلی ده. دا 2 جلدونو کې مجلد دا دی کې 2 حصې دي، داسې یو حصه دې سره بله ده. د 131 صفحه کې دا دی چې کوم عبارت دلته کې لیکي مونږ ته حافظ ابن حجر اسقلانی هم دا عبارت د لیکلی دی او ډېر بهترین انداز کې لیکلی دی. حدثني صاحب هذه الدار دلیل على ان الاشارة يكتفي بها عن التصریح بالاسم.
چې کله تمیز کېدی شي جداوالی کېدی شي او سړی و چې د کور مالک د دې دکان مالک د دې کتاب مصنف ابهام پې ختمېدی شي نو بیا خبره ټیک ده او چې ابهام نه ختمېږي نو بیا به روایت ګډوډي چونکې ابهام دلته ختمېږي ځکه د حدیث متن کې د الفاظ ترې وسره چې اشاره یې کړې وه دار د عبدالله بن مسعود. عبدالله بن مسعود عجیب و غریب صحابي دی. یو دنګ سړی چې ناست دي که نه په ځمکه ناست دي یو دنګ سړی نو د عبدالله بن مسعود قد دغه امره یعنی قد الله د عمره ورکړه دومره نری پیری دی چې یو ځل ونه ته ختلو لاندې نه سیدنا عمر ولید نو خپې یې بلکل چخچي په شان دی نو خاندل یې ورپورې ټوک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د دا خپې چې کوم دی دا په میزان کې د اسمان او ځمکې نه زیات درنې دا د الله عجیبه شان دی په قد مد باندې نه ده د دین ټول بنیاد هغه دی په اخلاص باندې د ابن مسعود چې کومه مرتبه ده تمسکو بعهد ابن ام عبد ابن ام عبد د ابن مسعود رضی اللہ عنہ کنیت ده تمسکو بعهد ابن ام عبد ابن ام عبد چې تاسو تسوي کنا پرې تمسک وکړه کله به فرمایل ک تازه قرآن اورېدل غواړئ کنه کما انزل د ابن مسعود نه وره دا سره چې د صحابه باندې سیرت باندې مبني کتابونه ګوري حیران شي عجیب غریب خلک دی پکې یعنی د یو عام انسان چې ناستی د هغه د قد برابر قد دی دومره چیت لیکن مرتبه څومره ده انسان د هغې سوچ نشي کولی. عبداللہ بن مسعود فرمائی سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ کم یو عمل اللہ ته ډېر محبوب دی قال الصلاة علی وقتها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل منس کول په خپل ټایم کې دا محبوب عمل دی. فضائل صلات چې وایې که نه نو اوټ پټانګ روایتونه مه بیانوئ هغه روایتونه وایي چې صحیحینو کې دي سنن اربعه کې دي او کره احادیث دي ښه دا ده چې تاسو ځان سره خپل مطالعه کې هغه کتاب وساتئ چې فی ما اتفق علیه شیخان ته څه وایي اللؤلؤ والمرجان فی ما اتفق علیه الشیخان نری درې جلد کتاب دی اردو کې ترجمه هم راغلی ده منصورین اتر جماعت اسلامی نه والو دا ترجمه کړه دا کوم چې دا شاګردان دي چې هغوی خامخا عربي نشي لوستی نه کتاب دی والی اللؤلؤ والمرجان فی ما اتفق علیه الشیخان. فواد عبدالباقی دا محنت کړی دی چې کم متفقون علیه احادیث دي نو هغه یو کتاب کې جمع کړی دی او د یو امي سړي دپاره دغه کتاب کافي دی بس هغه د اولولي هغې ترجمه هم شته دی کم دی چې اشکالات راځي نه به سړی ورته پوره کوي درې نری جلدونه پخوا اوس یو جلد کې چاپ شوی اللؤلؤ والمرجان فی ما اتفق علیه الشیخان. د فضائلو په باب کې چې خلقو د یو قاعدې کم غلط استعمال شروع کړی دی د هغې مخنیوی وکړي دا معلومه ده چې د فضائلو کې ضعیف حدیث پکارېږي دا موږ نه وایو چې نه پکارېږي لیکن د هغې دپاره اصولي خبره زده که هغه دا دی چې فضیلت په ضعیف حدیث ثابتېږي نه ځکه چې فضیلت هم دین دی فضیلت په ضعیف حدیث نه ثابتېږي د قاعدې دغه مطلب نه دی د هغې قاعدې مطلب دا دی چې یو عمل داسې دی چې د هغې فضایل قرآن و سنت کې معلوم دی او په هغې سلسله کې یو ضعیف حدیث موږ له مخې له راغی نو آیا هغه ضعیف حدیث بیانولی شو که نه شو بیانولی بیانولی شو د حدیث دغه مقصد دی دا نه چې ته فضیلت په ضعیف حدیث ثابت کړ فضیلت په حدیث ضعیف حدیث نه ثابتېږي ځکه فضیلت ثابتول هم دین دی احکام خمسه فرض واجب مستحب نفل مندوب وغیرہ دا په ضعیف حدیث نه ثابتېږي اوس خلک عقاید په ضعیف روایت ثابتېږي
ضعیف نه بلکې موضوعي روایت باندې ځمکې اسمان د خلق په باره کې چې کوم حدیث دی لولاک لما خلقت الافلاک دا فضیلت دی که دا عقیده ده؟ فضیلت نه عقیده ده. او دا عقیده اثبات په موضوع حدیث کوي ازور اچول دی خدارا چې تاسو په دې باب کې تبیین العجب وګوره وړه غونډه رساله ده تحقیق کړه د ماغه باندې الحمدلله چاپ شوی ده تبیین العجب ایک 3 شرطونه لیکلي. بیا د ابن حجر اسقلانی شاگرد حافظ سخاوی دا کتاب د القول البدیع فی الصلاة علی الحبیب الشفیع صلی الله علیه وسلم حرکتو سره تعلق لري. دا کتاب ډېر د کار کتاب ده. عقیده غم لیکل ده او هغه 3 واړه قواعد په در مختار کې هم لیکلي دي او په رد المختار کې هم لیکلي دي کوم چې شامي وي خلک. په کې یو شرط دی چې کله یو انسان په ضعیف حدیث باندې عمل کوي نو د هغې ثواب او د اجر عقیده به نه ساتي کوم چې پای کې لیکلي. نو خلک یې څه دپاره کوي؟ هغې اجر دپاره کوي که دا معاملہ دومره آسان ہے سمجھ دے خلق کو جوڑ کے ضعیف حدیث سے کم دے فضائل اعمال میں چل سکتی ہے. میں داغے تفصیل لگو کر بیا پتہ لے گی. داخلی شرط داغے چکم دے دا خو ضعیف حدیث بالکل ختم ہی مونگا منکر نہیں دا ضعیف حدیث نہ. ضعیف حدیث ابن تیمیہ رحمہ اللہ داغے و مثال ورکڑ دے یو سڑے دے آغا دا مصر نواقف دے چلتے کہ فلان کے شیخ خرسی تاجر دے زیرازی موسمم دا غیر او د مصر نه یو ضعیف سړی راشي کمزور ہے بکواسی او هغه دا خبرو کی چې په مصر کې پلان کې شیخ خرسی ا د خپل واقف نه د علم کې مشته نو دا سړی بس گئی دیو دا خپل زوړ علم په بنیاد باندې نن زور ډیر چلی مخکې به لس بار اورل نو سپیشل وړي دا هغه د ضعیف حدیث باندې د عمل کولو خبره کړه چې مونږ ته معلومه ده چې د یو څیز شریعت کې دا فضیلت دی نو که په هغې باب کې مونږ یو ضعیف حدیث سهارا واغسته نو دی کې صاحب نشته. خو پاکستان کې دا شی نشته. دی خو په ضعیف حدیث تا ته استحباب ثابت دی بلکې په ضعیف حدیث باندې تا ته عقیده ثابت دی. دا خبره داسې نه ده. په ضعیف حدیث نه استحباب ثابتېږي نه په هغې عقیده ثابتېږي نه په هغې احکام خمسه جیسے طویب فقہ کے اپ ضعیف حدیث نہ ثابت ہے. الاثار المرفوعہ کے مولانا عبدالحی لکھنوی مفصل لکھلی التما پورے لکھلی تفصیل صلاح او گورے دا کتاب نہ ضعیف حدیث شیء آخر ایو داسی یو چیز دے چې هغه صحیح ہے نو دے نو فضائل د دې په بنا باندې چی نه بخی دے کہ ډېر مالګه مساله نه خلق په دروغ باندې ډېر مایل کېږي. دا دلیل دی چې د خلکو رښتیاو سره تعلق نشته دی. کونو مع الصادقین باندې دی عمل نشته. رښتینه خبره دی یو خبره دی بس یو حدیث د صحیح ثابت شي چې زما د رسول فرمان دی ٹھیک ده. بس زه په بشمیره موضوعات باندې بس کوم په بشمیره ضیاف بس کوم او د فضایل په باب کې پکار دی چې مونږه د صحیحینو د سنن اربعه د دې خپل انتخابو کو جمع دی ګورې کو صدوم مسله نشته. خدا حدیث وای خلق تو ہے دغه کتاب پیدا کړه الله په خور کې ملاویږي اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق علیه الشیخان هغه حدیث چې پایوان شیخین متفق دي. ډېر د کار کتاب ضعیف روایت پکې نشته موضوع پکې نشته دومره چې استاد نه وای چې فهم در کې راشي خپل مطالعه باندې قرآن او حدیث نه زده کېږي بلکې دا سړي ته هغه صحفي وایي خلک محدثین. صحفي بیا محدث نه وي د هغه څوک سبق به نه وایي د صحفي نه دا ټول صحفیان دي. اوس اخبار وګوري صحافي نه هم خلک دین زده کوي. اوس دې چې کوم تپوس کوي ای العمل احب الی الله قال الصلاة علی وقتها. دلته یو سوال راځي صحیح مسلم کې حدیث راځي چې ای الاعمال احب الی الله دلته څه وایي الایمان احب الاعمال الی الله. ودا اوس اشکال پیدا شي په حدیث کې مشکل الحدیث
چې د صحیح مسلم روایت خو موږ ته دا وایي چې افضل په اعمالو کې څه شی دی؟ ایمان دی. او د صحیح بخاری حدیث موږ ته دا غي چې احب عمل افضل عمل په اعمالو کې لمونځ دی. دې تمایل ته متوجه شي په دې چې د خلکو ذهن کې دا شبهات پیدا کیږي نو خلک یې پیدا کوي او سره پیدا کیږي دې لپاره چې یو حدیث بل سره متعارض کی نو فایده به هغې ته وځي چې یاره حدیث حجت نه دي. او دا فضل ملیانو کتابونه لیکل فضل ملیان نه ما تاسو پوهې کړی په دې باندې چې د پټوار کار باندې پټواري پوهېږي. یو سړی که د میډیکل ساینس ټول کتابونه اوسټي که نه ویې خوري او استاد یې نه وي ویلی دته څوک ډاکټر نه وي. لیکن دا د دین عجیبه مسله ده. بس کتاب یې ول استاد ته هلته داسې سبا مشوره ورکوي خلکو له لکه په ارام کښېنه مړه پکار دا چې ته دین هم د استاد نه ووایه. زمونږ علمیه دغه ده چې د هر څیز دپاره استاد شته لیکن د قرآن او حدیث دپاره استاد زمونږ نشته. چې جوړ شي نو نمونه ناخلو خو دنیا جهان ګمراه شي. دا دومره دنیا چې ګمراه کړی دا به استادانو خلک ګمراه کړی ته چا چې استادان یې نه ګمراه کېږي لکه هغې په صحیح انداز کې ویلي. نو عمدة الاحکام کې موږ ته دا خبر هم کوي په احکام الاحکام کې چې الاعمال هنا لعلها محمولة على الاعمال البدنیه. دلته کې د اعمال نه څه مراد دی؟ بدني اعمال. خدا اسیس هم ټیک نه دی زړه بدن کې دی د ایمان تعلق زړه سره دی که د ایمان تعلق زړه سره دی. نو داسې پکارو چې یو اعمال قلبي دي یو اعمال د عامو جوارحو دي. نو د الایمان بالله تعلق څه شي سره دی؟ هغه زړه سره دی. او د مونځ تعلق چې کوم دی هغه نورو جوارحو سره دی. نو هلته کې که دا وایي چې احب د اعمال یا افضل په اعمالو کې ایمان بالله دی نو هغه په قلبي اعمالو کې د زړه خیال ساتئ. یوازې د هارټ اټیک نه مو محفوظ کوئ. نور داسې اسباب دي چې هغه زړه برباد کړي لکه شرک سره زړه بربادېږي تکبر سره زړه بربادېږي بل ذلیل ګڼلو سره زړه بربادېږي. یو سړی چې د هغه په الله باندې پوره وثوق نه اعتماد نه توکل نه انابت نه الله ته دا ټول د زړه اعمال دي. دا پیدا کړئ په زړه محنت کوئ. هغه تش راخل مه کوئ چې دې نه راواخله دغلته ضرب وکړه دا ضرب وکړه دا ضرب وکړه. هغه ذرایع دي. اصل څیز هغه عقاید دي کوم چې قرآن و سنت پیش کړي دي هغه زړه کې ور واچوئ. دا بنیادی خبره په زړه د بنیادی محنت ضرورت. بیاوی کما قال فقها افضل عبادات البدن الصلاة واحترزوا بذلك عن عبادات المال. بیاوی چې زمونږ دا وایو چې دا مخصوص دي بیا اعمال البدن. بیاوی راغلی خبره انهم لم يرد اعمال القلوب فإن من عملها من عملها ما هو افضل کالایمان. مطلب دا دی چې اعمال دو قسم دي یو اعمال د عام جوارحو دي یو اعمال د بدن دي د قلب دي. قلب ته ډېره توجه پکار ده په دې کې چې کوم خباثتونه راځي د هغه نه به بچ کول پکار دي. او د هغې بچ کولو بنیاد په ایمان بالله باندې ده. کله چې الله باندې ایمان راغی نو پکار دا چې دی اوس الله ته انابت شروع کی په الله باندې اعتماد وکړي په الله توکل وکړي ځان الله ته وسپاري. بل مسلمان د ځانه ذلیل او نیچ نه ګڼي. زموږ درسونو کې به زور نه وي بلکې ښودنه دا کېږي چې پلانې پسې پوهېږي پلان کې سره پلان کې سره. دا ډېر غلط انداز دی. داسې خلک د دین خدمت نشي کولی. د دین خدمت هغه خلک کولی شي چې کې تواضع موجود ده. دلته کې چې کوم تپوس دی نو هغه د ظاهري اعمالو دی. قال الصلاة علی وقتها نو هغه وفرمایل الصلاة علی وقتها مونځ په خپل وقت کې کول. دغه شان روایت سنن دارقطني کې دی. هم قتل غواړي سنن دارقطني
लंबी जल के हदीस नंबर 968। कला कला बाज़े सिज़ुनों के नकारत राशि। हदीस नंबर 68 968 हद्दसन हुसैन इब्न इस्माइल हद्दसना अबू मूसा क़िराअतन अलैहि पर सनद वही आखिर की वही अन रजुलिन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अफ़ज़ल क़ाल शुअबा अफ़ज़ल औ क़ाल अफ़ज़लुल अमल अस्सलातु अला वक़्तिहा वक़ाल अल-मामरी फ़ी हदीसी अस्सलातु फ़ी अव्वल वक़्तिहा। ये हम दा मतन दे लेकिन अस्सलातु अला वक़्तिहा पदे राजी अस्सलातु फ़ी अव्वल वक़्तिहा खुदा टिक दा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मुंजुना पावल वक्त की कड़ी अखमा दबाब शोरों के हुए लेकिन से इख्तिलाफ निश्त अक्सर मुंजुने पावल वक्त की कड़ी अफजलियत न मुनकिर न विदा लेकिन फरमान दागा दा च वही च अस्सलातु फ़ी अव्वल वक़्तिहा दे के दा इज़ाफ़ा च कम दा मुनकर दा फ़ी अस्सलातु फ़ी अव्वल वक़्तिहा अल्फाज निश्तरे लेकिन नकारत थे दा च कम खलक कई दा मुनकर हदीस थी इज़ाफ़ा दा काबिल कबूल न दा ये तो मौजू न वही बात हलक अजीबा जे तो पूछू न गई। अब जो सड़ी तपोसो कमाना चे फ़लानी की किताब की लिखी दी चे कपो द फ़र्ज़ो पाखिरी दो रकातुनु के दरे ज़ला सुबहानल्लाह पर मकदार बाने सड़े खामोश पातिशी उदरीगी मुंज़ बकी किताबुल आसार बाने दागा हवाला दारेंगे इब्न अबी शैबा अगे बाने हवाला नमारे रा सुपदे सके सल्ले पगार नमाती जैसे मालूम जदा हदीस मौजूद है मैं बस समकार एदाज़ हो सिर्फ मौजू पे जहन और खैरत यानी हदीस दा वे इलम दे तो मौजू न भाई दा हदीस मौकूफ़ दे पा अब्दुल्लाह ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु माने दार शाह मज़हब चले सर जमाकार निश्ता खुदा मौकूफ़ दे पा अब्दुल्लाह ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माने जबकि सहीहैन हदीस तरे दा चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा मास्पखीन और माजिगर मुंजुनु के लुस्तल चिकोल न कला कलवे मुंगता औरोल न पाए के तदरे उज़ला सुबहानल्लाह पर मकदार द खामोशे ज़िक्र निश्त उस सड़े मौकूफ़ रिवायत अखली और मरफू रिवायत प्रीदी खुदा व दानशमंदी का ना उख्यार भाई और ब्या इब्न मुंज़िर अल-औसत की लिखी दी चिकल निज़ा राशि ने ब्या दे इख्तिलाफ़ पज़े के वसड़े सकबल सुन्नत दर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ाज़ी मुझे कल सुन्नत साबित छे दा कौल मरजूह दे दार से कौल दा मरजूह कौल नमाती खदा बदा से हुआ मैं होगा तारे तो खलक मौजू न चदा मौजू है दा मौजू पाराम के नमा अदे गण वजूही कले और सड़े बडीर जी रसूलुल्लाह सल्लम था लेकिन आगा था भाई अमल नहीं कर सकते साहबा बदअमल है ना दी ये खपल जान कुर्बानी को द रसूलुल्लाह सल्लम पदीन और दागा पर सुन्नत वो चिकले ये चीज़ नहीं रसे खपल इज्तिहाद करे दे आगा मौकूफ़ रिवायत है आगले दे मुंगता वो चिकले मुंगता सही सुन्नत रहा है बस पाती शो दा लुए खलक ये अजीबा अजीबा खबरी शुरू की बेगाए होगा माते जमा फलानी की किताब की गलती कर न मारे तो गलती ना तस्लीम अखबला ताको चाहे हमेशा पारा से लिखी टिक टाक दी लिखी वे जन्नत ताज़े और दो खबर माने जोर लूँ वो सासर एहसास शेर न मैं संगा इमाद कबीरी पर हवाले लिखी ली थी पखबल किताब के नमाज मुस्तफ़ा के कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने कल जनाजा केदा न अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पाग सलोर तकबीर करो न मारे इता हदीस किताबों ने दिखतले गुजरा कबीरी की लिखी ली उसे कमा लिख ले मैं कबीरी की लिख लूँ लेकिन द कबीरी दा हदीस मुनकर दे
د فقهاو په بنیاد باندې خلک حدیث نه اخلي. د حدیث ځان له ماهرین دي. دا حدیث د مستدرک د حاکم دی کم چې هغه پیش کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه په هغې طریقه نه ده شوې په کومه طریقه چې مونږ د مړو جنازې کوو. په دې د امت اتفاق دی. اوس یو سړي د هغې خلاف روایت ولیکل ته اوس چې ټیک د حدیث دی. د حدیث دومره ګپ نه چې تاسو بس نه حدیث راخلئ هغې نه مسلې ثابت وي. اما ورته ویل د احنافو مسلک دا دی چې څلور تکبیرې دې وکړی شي. که امام پنځم تکبیر کوي بالفرض نو داسې احناف شته چې هغې وایي پنځم تکبیر دې ورسره وکړي او داسې هم شته چې هغې وایي پنځم کې دې اتباع نه کوي. خدا چا نه دی ویلي چې پنځه تکبیره ګندې حرام دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دایمي عمل د څلورو تکبیرونو دی. خو دلته زموږ د خلکو څه کار دی چیړل کوي. یعنی سنت اجرا کوي د چیړلو په بنیاد. پنځه رکعات ہوگی پنځه تکبیر ہوگی اوس مسله جوړه شي. سابیاق صاحب پیژنئ تاسو که نه؟ حسین صاحب پیژنئ؟ پیژنئ سابیاق صاحب؟ نور محمد صاحب دی الله وبخښي وفات شوی. شیخ عبدالعزیز صاحب راغلی و دی جنازې ته مخکې کې. نو ما ورته وویل چې دا علاقه د احنافو ده او دلته کې خلک شرک او بدعت کې ډېر ډونګیان خطه نه مشکلات مه پیدا کوه. خو عام جنازو که څلور تکبیر والا نو بس هغه یو د لا نسلم په ډېری ناست دي که مني نه خبره. نو یو ښه ټول جهر کې وکړله ټول جنازه جهر باندې وکړه. اگر چې کې بحث تره چې کله عبدالله ابن مسعود جهر سره کوله نو هغه ویل لتعلموا انها سنه. نو څه معنی دی چې فاتحه لوستل سنت دي که جهر په سنت؟ محدثینو کلام لګو ګوره دا چا نه ویلي جهرن جنازه سنت ده. د سورۃ الفاتحه په جنازه کې ویل سنت دی. او د احناف هم یو قول دغه دی چې د دعا په طور سورۃ الفاتحه ویل بهتر دی. په دې طریقه باندې تطبیق راشي مذاهبو کې مسالک یو بل ته رانږدې شي نفرت ختم شي. احناف مذهب ما ته معلوم دی موږ چې څه کوو هغه د خلیج د ختمولو کوشش کوو چې طریقه باندې دا خلیج کم شي. یو هغه دغه چلو کو بل پنځم تکبیر ته ودرېد نو هغه سابیاق صاحب پکې څلورم تکبیر وروسته ویل السلام علیکم ورحمۃ الله السلام علیکم. خلکو ته پته نه لګي چې اواز چا وکړه. چې زمونږ عالم دومره دانشمند دي چې هغه نه اتفاق پېژني اتفاق په صورت باندې پوهېږي. بل چا نه به سړی څه ګیله وکړي امینه به څه ګیله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه جنازه چا نه ده کړې. هغه ټولګې بدن نه تو درود به وي او بلې غاړه ته به وتل. کبیری کې لیکلي د کبیری بنیاد په دوه روایتونو یو دارقطني لیکلی یو امام حاکم لیکلی دواړو کې نکارت دی. محدثین به اتفاق لیکي دا منکر روایتونه ثبوت دغه دی. ما چې کله ام فل کو المجروحین باندې زما ام فل د هغې څه بعضې روایتونه باندې نو هغې زمانه کې ما دې نه بحث کړو. حافظ ابن تیمیه لیکلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور تکبیر هم کړي پنځه هم کړي شپږ هم کړي اووه هم کړي. البته د هغه اکثري عمل څلور تکبیرو. مسلې نوعیت دغه دی. اوس خلک دا پرېږدي او خامخا د چیړلو دپاره د یو سنت اجرا کوي. زمونږ استاد محترم یو ځای کې ګڼ رکعت اراده یې دا وه مونږ ته خبر شو نه ما ورته یې ګوره دلته داسې ځونه مه کوئ دا څلور خو هم سنت دي که نه که نه بدعت دی که بدعت وي خو بیا دې مونږ ملګري ټوپ پې ووهه خو چې نه هغه هم سنت دی او دغه سنت جاري دي نو ته چې بل جاري کړې نو دې خلکو باندې محنت وکړه لږ یو کال دوه کاله پې محنت وکړه او دې سره مانوس کړه نو بیا ډز ورکړه بیا به یې کوي. او زمونږ خلک دا نه کوي چې دا هم سنت دی دا هم سنت دی. کم سے کم دا خو دواړه سنت دي
ولې خامخا دې کې لانجه جوړول شي دا چېړو دپاره دې کې نور هېڅ نشته او دې وجه نفرت پیدا شي بیا که یو علاقه کې څه کار کېږي بیا بالکل کار نه کېږي خبره ختم شي حدیث کې کم تپوس چې دی هغه تپوس دا دی چې الصلاة علی وقتها نو بیا تپوس کوي ثم ایو دې پسې بیا کم یو دی نو قال ثم بر الوالدین هغه فرمایل بیا د پلار مور سره احسان کول ای سره نیکی کول دا ضروری دی دې باندې سوچو کې دا کم خلک چې ډېر مونځ گزاري که نه دی د پلار مور خدمت نه کوي ډېر خلک به داسي چې هغه ټول عمر بسترې ګرځي لیکن پلار غریب به د لوږې نه مړ کېږي دغه تپوس هم نه کوي دې حدیثونو کې دا چل دی دا وښایه خلقو ته چې یوازې په مونځ کولو نه کېږي د پلار مور سره بیر ضروري دی بدې کې دوه مختصر خبرې وره ستا پلار چې کوم دی هغه د جنت د مینځ دروازه ده که ته جنت د مینځ دروازه باندې تلل غواړې نو د پلار خدمت وکړه د مور ذکر خو قرآن هم کړی او حدیث کې د هغې مرتبه 3 ځله اهمیت د هغې واضح کړی خو دا لږ وښیې هغې خلقو ته شیخان غوندې ټول عمر لګوي په دین باندې لیکن د پلار مور سخت نافرماني خبره هم نه مني بلکې ډېر داسې شته چې د پلار مور نافرماني نه کنځلې ورته کوي مونږ وینو مونږ دې معاشره کې پاتې کېږو زموږ سترګې شته دی زموږ غوږونه شته دی اورو مونږ دا ښه خبره نه ده قال ثم ایو بیا تپوس که بیا کم یو قال الجهاد فی سبیل الله جهاد دا فرض جهاد نه دی که دا فرض جهاد دی دا د مونځ نه مخکې دی جهاد دوران کې مونځ کې کمې راځي که نه راځي دا استحبابي درجه کې جهاد دی د جهاد مراتب یې کله جهاد فرض عین یې کله جهاد مستحبي نفل یې دا جهاد نفلي دی که دا جهاد فرضي وی که نه نو بیا دا د مونځ نه مخکې وی ځکه قرآن نه معلومه ده چې کله جهاد فرض وي نو فلیقم طائفة منهم معک د دې یو ډله یې تا سره ودرېږي مونځ به کوي هلته بیا د مونځ ترکیب ټول بدل شي ځي راځي او پکې جنګ بم کېږي مونځ بم کېږي هغه فرض جهاد دی نفل جهاد نه مونځ افضل دی قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دا سوزونه وښودل چې ای العمل احب الی الله کم اعمال الله ته ډېر محبوب دي نو دی راته وښودل که بالفرض ما د هغه نه مطالبه کړې وې د زیادت چې نور هم راته وښیه نو لزادني شاید نور هم راته ښولی خو ما یې که بعد 2-3 پوره کړل دا هم لوی کار دی که تاسو مونځ صحیح پابندۍ سره شروع وکړه که نه نو دا هم لوی کار دی بیا چې مونځ له سړی ځي راځي نو د الله نه توفیق غواړي چې الله د پلار مور د خدمت توفیق هم راکړي اصل چیز مونځ شو اوس نو چې د پلار مور د خدمت توفیق ملو شي او د هغې دعا هم شامل حاصل شي بیا و جهاد فی سبیل الله لزیخ دی کې دغه ربط دی آپس کې تو بنیاد ایسا شو کلید د کامیابی ایسا دو سشو اموز ده باب الصلوات الخمس کفاره پنځه واړه منځونه دا کفاره دي الصلوات الخمس پنځه واړه منځونه قرآن مجید کې لیکلي دي که نه چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر سمانه ده مونځ حکم کوي د منع کېدو د فحشا او د منکر نه مونځ حکم کوي وینا کوي دلته زموږ ملګري تنها مانس ہوگی منع کول کوي مونځ کوي منع کول کوي د فحشا او د منکر نه څه مطلب چې سړی مونځ کوي نه و فاحش نه یم او منکرات به هم نه کوي بیا ځان ته سوچي چې زه مونځ هم کوم ادا کار هم کوم بیا د خپل نتیجه وباسي معلومه شوې زما مونځ نه دی مونځ پرېږدي دا د غلطې ترجمې نتیجه ده
اچھا ول حدیث موضوع جوړ کړ چې من لم ينحه یو سړی چې هغه منې نه کړه هغه مونځ د بدکارۍ نه فلان نه فلان نه فلان نه نو دومره خساره کې دی دومره خساره کې نکب شب مه لګوئ امر و نهي دا دوه څیزونه دي امر هم حکم دی نهي هم حکم دی امر کې دای دا کار وکړه نهي کې دای دا کار مه کوه ان الصلاة تنهى دا معنا نه چې مونځ څه کوي حکم کوي د منې کېدو پښتو کې معنا مه کوه که نه تر دې پښتو معناو کې نه ټول مسله دې ګډوډه کړه التباس دې پیدا کړه اوس بتا د څوک دا نه وایي ابن تیمیه رحم الله چا دا تپوس کړی دا ما چې څه وایي دا مې د هغه ترجماني وکړه ډېر لوی عالم دی خو زموږ خلک یې نه پېژني ورته کافر ولې نه وایي چې فایده دې اخلي هغه یې څه شی جوړ کړی دی لوست یې چاره هېڅ چا نه یې لوست هغه نه هم دقه تپوسونه کړي دا کوم چې ما پښتو کوي هغه وایي هغه سړی چې ګناه کوي او مونځ هم کوي او دی غوره یې د هغه چا نه چې ګناه هم کوي او مونځ نه کوي یو مونځګزار ګناهګار د ګناهګار بې علما ده نه غوره ده یو ورځ به داسې راشي چې الله ودله توفیق د نیکۍ هم ورکړي نو دې ته به نه یې کتل پکار چې زما عمل کې خدا دا کوتاهی دي کوتاهی سره مونځ کوه کوتاهي هم کوه مونځ هم کوه الله به تعالی انشاءالله توفیق د توبې درکوي غلط تبلیغ ونه کوه دا انداز غلط دی کفاره څه ته وایي چې هغه زوړ جرم وینځي په هغې پرده هم اچوي د هغې جبیره هم وي او د هغې سزا هم بیا نه میلاویږي حدثنا ابراهیم ابن حمزه قال حدثني ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريره حدیث کی متن سند کے عجیبہ عجیبہ سيزونه دي ابن ابي حازم او دراوردی د دواړو خپل نمونه عبدالعزیز دی ابن ابي حازم نوم دی عبدالعزیز بن ابي حازم ابو حازم خو کنیت سلمہ بن دینار نومې دی او دراوردی چې کوم دی در آوردی دروازه دی کنه در آوردی په دروازه راځي کې پسې شي راځي بس په دغه مشهور شه دراوردی فارسی باندې زما یو خط کې د ذکر شته دی کله ورته مکاتیب کتلی یو دوه ډاکټران دی هغې یو کتاب تحقیق کوي دراوردی پکې راځي نه هغه چاته نه معلوم هلته ما لیکلي دي د ډاکټرانو صاحبانو ته پته نشته دی چې دا من هو دراوردی دا څوک دی علم ډېر ګران څیز دی وړه غونډه رساله ده امامې باندې امامه باندې که څه شي باندې حافظ ابن حجر اسقلاني د هغې یو دوه ډاکټرانو 2 صفحې ده ټولټال او په هغې کې دومره بې شمېره غلطۍ کړي دي دا ډاکټران هم ګپ جوړ شوی دی اوس تخصصات دي که نه افتاء هم تخصص دی تفسیر هم تخصص دی فقه کې تخصص دی حدیث کې تخصص دی زمونږ علوم ام فل او پی جی دا ډول یو ماحول جوړ شوی دی یو شی راله پوهېږم اوس ډېره د بې علمۍ هوا الوتې ده او پته لګېږي نه چې لس شل کاله بس به صحیح وي عجیب و غریب کارونه دي دا دراوردی دا ډېر لوی فن دی علم حدیث ډېر زیات کتابونه غواړي بیا پوه هم غواړي چې سړي کې عمر یې د پوهې وي قوت پکې دماغ یې یخي او دومره قرباني کولی شي چې هغه خپل وخت ورکولی شي نه هغې حدیث سړي پورې ونه خلي دا په روانۍ کې د بس کې د ګتو کار نه دی ته بس کې کتاب وګورې ته وایې ما بس حدیث وویست د لاس سره مشکل کار دی تو دراوردی نوم دی عبدالعزیز بن محمد بن عبید بن ابی عبیدہ و دا ابن ابی حازم او دراوردی دا دواړه استادان دي د ابراهیم ابن حمزه یعنی ابراهیم ابن حمزه دا حدیث اوریدلی د ابن ابی حازم نه هم او د دراوردی نه هم دا مطلب شو.
عن यजीद عن मोहम्मद इब्न इब्राहीम عن अबी सलमता عن अबी सलमा बिन अब्दुर्रहमान। दे हदीस के लतीफ़ा वाला सरा अगदारा जदा दरे वाला ताबीन दे यजीद मोहम्मद और अबू सलमा। अजीबा कमाल का ताबीन हो पे जानेगा तो साहबा व शागिर्दान ताबीनी दादरे वाला ताबीन दी दा पदे सनत के दा लतीफ़ा दा लतीफ़े आयनी डेरे ज़्यादा लिखी अल्लामा आयनी डेरे ज़्यादा लिखी इब्न हजर कलव लिखी कलव न लिखी दल तदम लिखल दादे के लतीफ़ा दा चे द्रे वाला ताबीन दी लका दे उस्ताद द्रे शागिर्दान दी और द्रे वाला ताबीन दी द्रे वाला शागिर्दान द चारी हर शाजी दी खुदी ताबीन। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान हदीस और दल रे द सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ना अगवी मा और दिलिउ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ले अराइतुम लौ अन्न नहरन बिबाब अहदिकुम यगतसिलु फीहि कुल्ल यौमिन खमसन मा तक़ूलु ज़ालिका युबक़ी मिन दरनिही क़ालू ला युबक़ी मिन दरनिही शैआ क़ाल फ़ज़ालिका मसलुस सलवातिल ख़म्से यमहुल्लाहु बिहिल ख़ताया। इमाम इब्नुल अरबी दा आरिज़ुल अहवज़ी सुनन तिरमिज़ी शरह देखिए लसम जल के सफ़ा 317 बांधे तो हदीस सल के सुनन तिरमिज़ी के हम देख तो देवी चेदे हदीस के लता तज़ो वज़ाहत कोम कना तामा दासिम कोली हुई कम ज़ा दा खस करे जमा किताब ता तो अवल खोले खुदा तज़ल्लार ख़ैमा चे खलक रिवायत पसे संग गर्जी दनु अगस्तर इब्न हजर अस्क़लानी दिली के लिए क़ाल इब्नुल अरबी दो किताब नम गण दी तफसीर मस्ता कम ज़ैली के लिए किताबें नहीं लिखा है तो दे बसे ब्या गर्जिदल पगारी चिकम ज़ै की लिख ली तो दे दिल तके पो सुनन तिरमिज़ी की लसम जल के सफ़ा 317 की लिख ली किताबुल अदब के हदीस नंबर 2873 दे तशरीम गई वजाहत इम गई और दे मुंगता हालत हम बयान चता दे असल हालत खैम न असल हालत चद चाप हवाली लिखे द नागद मुअत्ता द इमाम मोहम्मद मुअत्ता द इमाम मालिक अल मुअत्ता दा आम जमुंग दे इलाक़ों की जे कम दे दा रिवायत द यहया बिन यहया लैसी पदी के इब्नुल अरबी हुई चे असल दे रिवायत दार कम चे इमाम मालिक रहमहुल्लाह लिखल अगर चे अगर बलागी दे यानी मियाज़ के इसनादी निश्ता लेकिन हदीस सही दे सही बुखारी हदीस फरमाई कान रजुलान अखवान दुर्णु फ़हलका अहदुहुमा क़ब्ल साहिबिही बिअरबईन लैला यो पके मलशो दाबल सलवे खोजे ज्वंदे और दे और पसे मर्श यानी यो बल पसे सलवे खोजे पस मर्श फ़ज़ुकिरत फ़ज़ीलतुल अव्वल इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो चा दागे मखनी फ़जीलत बयान को अम शरीर और कम चमख के मड़ो चाड़ेर दाहे सड़ो फ़काल अलम यकुनिल आखरो मुस्लिमा ना तपोस की लादवैन चे कम मड़ो दा मुसलमान न हो सो ते मुनाफिक या गाफिर होना होगा कालू बला या रसूल अल्लाह वकान अला बा सबे हम सम सड़े हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वमा युद्रीकुम मा बलगत बिही सलातो अगर सम सड़े हो लेकिन दे दागना सलवे खरोज रुस्तो मल शे दे सलवे खरोज के बदोस्तों ना मंजू नकड़ी दी मंजूर दे कम दे रसूल है दे तो शान उरूद हुई हदीस देखिए हदीस बिल्कुल कोलोशी
حدیث بالکل تا د ګلو شي دی چې کله څلوېښت ورځې وروسته مړ دی نو 200 منځونه د کړي دي په یو مونځ څومره اجر ملاویږي عمر ډېر پکار دی خدای عباداتو سره که ډېر عمر عبادات نه پکې نو شیطان خو بابا آدم نه مشر دی تش عمر کې څه نه عمر کې عقیده او عمر کې نیک عمل پکاري وما يدريكم ما بلغت به صلاته انما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب حال د مانځه څه شی دی پشان دی یو نیر دی چا ډونګې او خوږ میخ تاسو کو چېرته حج عمره کړي نو ښه به یې که نه نو الله یې ټول بوځي هلته د سړي یو څو تجربې وشي پای تجربو کې یو تجربه دا ده چې دغه ځای اوبه چې کوم خلک استعمالوي د لامبلو دپاره یا د اودس دپاره یا د جامو وینځلو دپاره هغه داسې اوبه دي چې هغه واقعي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بالکل ټیک ټاک دغه شان شی دی ډېرې داسې بیماری چې هغه په نور هېڅ نه دي خو د هغه دی په اوبو وینځلو باندې الله هغه بوځي شاید چې د هغې خطې هغه د برکتونو ځای دی که نه حجاز مقدس مبارک ځای دی دا هم ممکن ده چې دا حدیث هغه ځای پورې خاص یا تمثیل هغه ځای پورې خاص اجر نه یادو تمثیل هغه ځای پورې خاص ما د ګڼې داسې بیماری وې د خپو د لاسو او چې کله زه دې دل 40-42 ورځې پاتې شم الحمدلله هر څه ختم شو او زما هلته کې چې یو 2 هفتې شو زه پوه شم ما یې دا د دې اوبو مسله ده ډېرې تجربې کېږي پای کې دا چې سړی وګوري قرآن فرمایي لیشهدوا منافع لهم که نه لیشهدوا منافع لهم او دا اندازه هلته سړی بیا وګوري انسان ته معلوم وي چې څومره فایدې دي موږ خو بد عمله غوندې یو روحاني فایدو باندې نه پوهېږو په روحاني فایدو خو هغه خلک پوهېږي چې ډېر بزرګان نیکان موږ خو ظاهر پسند دي بس ظاهر کې څه فایده ملو شي نو ټیک ده دا تمثیل چې وایي دا شاید دا غځی وایي نور اجر منکر نه یو اجر الله ارزه ورکوي انما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب نهر ته ولې نهر وایي خولې کشادهی که نه کشادګۍ د وجې هغې د څه وایي نهر ورځې د څه وایي بار به کې نهار ولې کې کشادګي ډېرې صفایي پکې ډېرې د عربو نهرونه اب اکثر د واده میز کې وګیر چاپیر با ویخ به تنګ او خله به ارته و د نه رسول هم دغه چې خله د هغې ارته یو ویخې تنګي دا فایده هم ډېره کوي اوبه هم اوچت زیاده هم ښه دی شي یو زموږ د علاقو نهرونه یې دی که داسې ځایونه دي چې د هغې سړک چې کوم دی هغه عجیب و غریب دی بس نهر سره چې نهر بره خېږي هغه بره خېږي نهر ښکته ځي هغه ښکته ځي هېڅ فایده نشته انګریزانو دا کمال وکړی چې نهر یې کنسته دی خو دا یې خیال یې نه یې ساتلی د دې خوله کشاده پکارو دا ټول لیولنګ پکارو د په یوه خرچ ډېر کېده خو دا وه چې د یې نه فایده ډېره زیاته وه لکه د وچې ځمکې به نه وي بیا زموږ ملک کې د وچې ځمکې ولیدي د هغې لیولنګ نه دی شوی بس څنګه چې تلی شي بس اوبې وتلي دا هم د هغې کمال دی ونه مسلمانانو خو هېڅ نه کېږي دیو داسې جنګونه به کوي نور د خیر کار دي نه کېږي نو نون هیرې دې ته وایي چې د یو څیز دهانه کولوي خولې کولوي نهر ته نهر په دې بنیاد باندې وایي کمثل نهر غمر عذب پشان د هغې نهر چې هغه ډونګې او عذب او بے خوږي بباب احدکم دا د معطا روایت زویم له بباب احدکم ستا لرې تلو ضرورت هم ورته نه ستا د کور دروازې سره دی یقتحم فی کل یوم 5 مرات چې دی 15 وخته پې کې ور ډوبېږي غوپې پکې وایي فما ترون ذلک یبقي من درنه درن وسخته وایي خیره نو آیا دا به خیرې پرېږدي څه خیرې به پاتې شي نو فإنکم لا تدرون ما بلغت به
به صلاته. تاسو ته پته نشته دی تاسو ته پته نشته دی چې دا کم رورې څلوېښت ورځې پاتې شوې دی وروسته او د کوم منځونه کړي دي، نو تاسو ته اندازه نشته دی چې د منځونو هغه دومره ځای ته رسولی چې آخري ته ختم شوي دي او د هغې په وجه باندې هغه ته کومې مرتبې حاصل شوي. دا حدیث د موطا مونږ ته د صحیح بخاري او د صحیح مسلم د حدیث شان ورود ښیي. چې شان ورود وایي چې دا حدیث څنګه وارد شو. دا هم یو علم دی، په دې ډېرو کمو خلکو کار کړی دی. دې علاقو کې څوک نه پېژني. که داسې څه کسان د دې التزام وکړي چې دا یاد وساتي، نوټ کې ولیکي، او په دمه دمه چې راځي کم کم سړی به په هغې کې نور لیکي، نو وړه رساله دې ولې نه شي. علم خلک معمولی نه ګڼي، یو خبره دی خو د علم خبره دی. دا ډېر خوږ دی، میټ علم دی، خو کاش چې خلک دې ته متوجه شي. زه خو هر کار به خپله نه شم کولی، نشاندهي کولی شم چې تاسو دا کار وکړئ، دا کار وکړئ، دا کار وکړئ. نو دا وضاحت مونږ ته دلته کې امام ابن العربي کړی دی. وایي وجه التمثیل، د تمثیل وجہ سبب سره ان المرء کما يتدنس بالاقطار المحسوسه والاحوال المشاهده في بدنه وثيابه. دا ښکاره راکړی د انسان جامې ګنده شي، که د هغه وجود ګنده شي، مشاهده ده. نو فیطهره الماء الکثیر العذب، دی څه شی پاکوي؟ دی پاکوي اوبه، خوږې اوبه پاکوي. تروې اوبه خو د صابون اوبه کې خرابې شي. کله چې دی د هغې استعمال شروع کړي واجب الاغتسال بذلک. او دارنګې چې کله انسان ګناه کړی ده او د هغې اقذار پرې راغلي دي، عن اقذار الذنوب، او د هغې ګناهونو د ختمولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته علاج څه ښودلی دی؟ اودس. او تش دا نه دی مطلب چې تا اودس وکړه لمونځ مه کوه زه په مخه باندې نه. اودس وکړه نه په هغې 2 رکعاته نفل وکړه، اودس وکړه نه لمونځ پرې وکړه. او د یو لمونځ نه والې تر بل لمونځه پورې دا کفاره ده د هغې منځ د ګناهونو. نو چې بیا سړی داسې شروع کړي چې دا هر لمونځ دپاره اودس تازه کوي، هغې ته نور علی نور وایي. خو دا زمونږ خلک پرېږدي چې ځوانۍ کي، نو ځوانان خو خیال نه ساتي، تعلیمان خو خیال نه ساتي. بیا جمعې کې د سهار لمونځ یې کړي که نه ماسپښین، په ماسخوتن مونځ یاره وینن الله فضل وکړه، د سهار په ماسپښین په لمونځ مې د ماسخوتن لمونځ وکړه. خو چې بیا بوډا شي نه، بیا حالت بدل شي نه، بیا څه فایده؟ هر لمونځ له تازه اودس کوی، هېڅ فرق نه ورځي. دا وجه هم دغه چې عادت نه دی جوړ، اودس عادت جوړ گئے. که ستا اودس ته دی هم نو تا ته څه نقصان دی؟ ځکه چې اودس زمونږ حدیث کې راځي زمونږ د وجود نه بالکل ګناهونه رېږي. او دا هم راځي احادیثو کې د انسان نه ټول ګناهونه تر دې چې هغه د نوکونو دی سږو کې وځي. او دا زموږ د فهم نه بالاتر خبره، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه کذاب نه و، هغه دروغجن نه و. یو سړی چې هغه نه تسلیموي نو زموږ دا ذمهداري نه چې موږ ته په هغه تسلیم کړو یا د هغه جواب ورکړو، لیکن زموږ هېڅ کار نشته. ته چا قایل کول زموږ کار نه دی، زموږ کار صرف دا دی چې موږ د په یو څیز دلیل او برهان صحیح پیش کړو بس. او دا نه چې سړی زما خبره ومني، که مني ودې مني، که نه مني خپل کار دی. زما په ذمه کار څه شی دی؟ صحیح څیز ور رسول. منل نه منل دا خپله مسله ده. ما چې ګول بال لته ورکړه، کیک مې ورکړو او هلته لاړ، اوس د هغه کار پوه شه چې که هغه ما پسې راولي او که په هغې عمل کوي. ځان دا ټیکه مه اخلی چې زه به یې خامخا منوم، هېڅ ضرورت نشته. قول پیش کا، سنت پیش کا، په هغې دلیل پیش کا، چا غلطه خبره کړې د یې جواب وکړه، خبره ختمه شوه. دومره وخت چا سره نشته چې د هر چا قایل کولو ته کوشش کوي.
نن چې لاړ شئ سورۃ الفرقان لږ وګورئ بیا چې مشرکین کوم اعتراضات کوي قالو ما لهذا الرسول فلان 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 قرآن سو جوابونه کړي پای دا یو سوال جواب یې کړی نو ټول پرې الله له جواب نه ورځي دا طریقه نه ده سوال د تعنت دا غي جواب نه بغیر په دې وخت مته راوځي دا خوځګار دی ته ورته موزګار ښکارا شوی دماغ کې ګودو وي دا سوزونه خلک اګنور کوي ضرورت نشته د پوهې یو سړی ته پوهېږي دی تپوس کول غواړي څه شکې دی شبهه ده یا نور خلک ګمراه کوي د هغې جواب وکړه بس نور مناول زمونږ کار نه دی حدیث کې دا کم چې موږ د صحیح بخاري وي نو تفصیلی حدیث خو هغه حکم چې موږ پیش کړه د موطا امام مالک حوالې سره ابو هريره رضی الله عنه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلو فرمایله ارایتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل منه فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه تاسو خیال لئ که یو نیر د چا یو کس په دروازه باندې او دا سړی په دې کې 15 وخت لامبي نو څه وایې تاسو یبقي آیا پرې بدي دا لامبل ددو من درنه د هغه د خیرې نه درن خیرې او ساخ چې ورته وایي وسخن او ساخن واو سینخې خیرې مونږ چې ګرځو راګرځو ګرد لګي وجود باندې کا مو چې کله ګرد لګي غوړ نه نه په عام او باندې پاسانه دي او چې کله زموږ لاس په غوړي او ګرد په لګي نه بیا په ګران دي په دې وجه لپاره بیا صابون ساتل پکاري په خوا دا رواج خلکو بلاس په غوړول ګیره به هم غوړول هر من گزار سړي سره وشین صابون او تبت صابون به ورته تبت سنو तालीब पे दो कैसे आ गई तब बदसुन होगा ना वो सारा माखाम था दुकान थे चलते वो तब्बत हो वे तब्बत यदा भी लाओ तिब्बत सुनो होगा ना अशीन साबुन वो जेब के बेगर्जा और चाची अवधा शरदाम बे गोल नजान बे पाक को वो चिकला बे अवधा सोकल न ब्या बे लेग लगो मगो अगर जग बे प्रे खुद पो मुखपल निकाल ली दी से मशरान मुली दी अगर फ़ायदा बतावा चाहे वो साफ़ सुथरा हो هغه وخت دا صفای خطرې هو وسم پکاره چې سړی صاف سوتري پیدم پاکي لاس دم پاکي مخ دم پاکي باندې خلکو ګيري ساتلی یا ګيره سړی ورته ګور نو خپشي اسنګ ګيره راګه منګس پکې وخه تیل ورته جره پکال کې نه خي باشانی ګيري باشانی ملي بنگال والا باشانی وسړی ګيره دا څه وجه بس سم څه شي رستم گیا مولا ابو سلام سے عبد اللہ بخی داغا یو ترزوی سیلم شاہ باجا اللہ علیہ بخی دوڑا وفات تھی اگر آیا اڈی رضا دا مونگتے مولا رائے دیکھو گا اخبار رواق جو خواہ باشانی بول دے باگے کوثر نیازی ہوگا بیتے پا ایمان ہوا جدا کوثر نیازی گیرخ کو لے گئے باشانی گیرخ کو لے کوثر نیازی گیرہ وڑا وڑا خواہ بے ڈریسنگ بیگا ہوگا نا صفا کو لے گیرے جسڑ ہے اس آدھی ویختو سادی نے بیا باید چې دا غي صفائی سترائی گئی درجه بس خود روان یې ګرځي چې ورسېدا تیل ورته نه خي نور سمنګز خبره نه دا د حسن یو تو کې پکاره سړی پکې خپل ښکارش درن خیره ته وای خیره نه پکار په انسان لرکول پکار دی اغي ویل چې نه لا یبقي من درنی شان نه پاتې گئی دا داغه د خیری نسوسیز لا یبقی فائلی معنی کا نہ پاتی گئی کہ بار بار استعمالی نہ پاتی گئی قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا نوے فرمایل دا مثال حالت تے داغی پنزو والو منزنو دا یو منز حدیث کراری کنا یو منز نوالی بل منز پورے ارائی کفار دا یو جمعہ نوالی تر بلی جمعہ پورے منزون داغی کفار دیخ نو دې نصر وزي هغه دا چې انسان ګناهګار همي مزد نه پرې ګناهګار وی ټیک دا کوشش دې کوي خپل خو مزد نه پرې
دا غلطه رایه ده چې مونځ مه کوه ته ځکه ستاسې هم اصلاح نه کېږي دا غلطه طریقه ده. مونځ په خپل ځای فرض دی او د ګناه نه ځان بچ کول په خپل ځای ضروري دی. اوس نه بچ کېږي د شیطان چونګل کې نه دا مطلب نه چې ته ورپسې مونځ پرېږده. یو سړی چې مونځ ګزاري داسې وخت راشي چې د ضمیر بیدار شي او د هغه خپل ګناه پرېږدي. یمحو الله بالخطایا ختمی الله په دې باندې څه شی خطاګانې او ګناهونه. بس کیا